बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाँ तुहाड़ा दोस्त शुएब मुहम्मद फ्रॉम जापान। नवा दिन नवी सुबह मैं निकलिया कम ते। बच्चे भी जा रहे ने अपने कम ते, हत्थ ला रहे ने लेकिन परेशान नहीं है कौन है बंदा। एक बच्चे ने पुछ ही लिया दारे, जैपनीज़ ज़बान च दारे का मतलब होंदा है कि कौन है बंदा। तो मैं तुहानूं दिखा रहा जापान दियां गलियां, जापान का कल्चर, जापान के लोग, जापान का रहन सहन, रियल जापान। वो सामने एक औरत खड़ी है तो वो कह रही कि पहले तू गुजर जा, मैं फिर गुजरांगी, क्योंकि यह पतली गली है, इस वजह तो वो मेरा उत्थे वेट कर रही है। いけますね。いけますか。こう行って、こっちとかに、はい、降りたり、行けます、行けます。ごめんなさい、買うかもしれん。大丈夫。行って、はい。ありがとう。 जिन्नी पतली गली सी मैं समझ रहा सा शायद अगों गली बंद है, तो इस औरत को मैं पूछा, उन्हें मैंने बहुत ही प्यार दे नाल सारी गली समझाई है। इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है तो सारे लोग अपने कुत्तिਆਂ ਨੂੰ सुबह सुबह वाक ते लैके निकलते हैं। तो दो किन्ने क्यूट कुत्ते ने, हेलो भी मेरे कोल आ गया। वो जी पहले वाली औरत है ना, वो भी ये कह रही सी कि तू कुत्ते दे कोल पैर ना कर, शायद तेनू कट ना लवे, लेकिन ये कटते नहीं, बड़े फ्रेंडली होंदे ने। あっち側はバツなの。あっちが。はい、ありがとこっちがいける。う。おー、めっちゃ可愛い。いい。おー。ありがとう。ありがとう。 दोस्तों इस औरत के कुत्तिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं प्यार किया तो इन्हें उल्टा मेरा शुक्रिया अदा किया कि तू मेरे कुत्तिਆਂ ਨੂੰ प्यार किया है। तो पुछण तो बगैर ही इन्हें मैनू ये भी दस्सिया कि जिहड़ी ए गली है पिछे तेरे पिछले पासे ये बंद है, तू सिर्फ इस रस्ते अल जा सकना। यानी कि इन्हें बगैर पुछे मैनू दस्सिया, सिर्फ इन्हें अंदाज़ा ला लिया कि ये नवां है इत्थे या इधर उधर वेखदा पिया, इन्हूं इस गली का नहीं पता, क्योंकि बाज़ औकात मैप तो भी सही गली का नहीं पता लगता। दोस्तों जापान दे विच जिहड़ा ना कि 70% लोग जिहड़े ने वो ट्रेनां ते सफ़र करते हैं, काम ते जाते हैं ते आंदे ने, इस वजह तो फाटक अक्सर बंद रहिंदा है। लेकिन ये वेखो कैसी मैनेजमेंट है कि ट्रेन जाण वाली ते आण वाली इक्को मिनट के अंदर गई है, ताकि फाटक घट तो घट देर बंद रहे, टाइम की बचत की जा सके। मैं हुण आर्डर चुकिया सी उस टाइम ना, मैं पहुँच गया वहाँ कस्टमर दे, ए मेरा पहला आर्डर है, कस्टमर की लोकेशन ते पहुँच गया। तो इस कस्टमर ने कहा है कि तू मेरे दरवाजे के बाहर रख के ते बैल दे के चले जाना है। तो मैं हुण आर्डर रखांगा, दरवाजे के बाहर रख के ते आर्डर की तस्वीर लवांगा। तस्वीर लैन तो बाद कस्टमर नूं भेज देंगा कि तुहाडा आर्डर डिलीवर हो गया। तो जो मैं वापस थल्ले आवांगा, एक कस्टमर अपना आर्डर दरवाजे के बाहरों चुक लेगा। तकरीबन दिन दे विच मैं अगर 20 आर्डर करना वा ना, तो उहदे विचों 12-13 आर्डर जिहड़े ने वो लीव एट डोर हुंदे ने, यानी कि सिर्फ दरवाजे के बाहर रखने हुंदे ने। डी नहीं आर डी जे बस 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट। ओके। नया रेस्टोरेंट है नेपाल। ओके, नवा रेस्टोरेंट खुलिया इत्थे, द स्पाइस हाउस। नाइस। दोस्तों जापान दे विच एक नवा ट्रेंड चल रहा है कि जिहड़े लोकल जैपनीज़ लोग ने ना, उन्होंने भी यह बिजनेस शुरू कर दिता है देसी खाणिਆਂ ਦਾ। वो इंडियन ते नेपाली खाने मिक्स करके अपने हिसाब नाल, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो लेकिन जापानियों को पसंद आते होण, उस टेस्ट दे नवे रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके नाल मैनेज कर रहे हैं, बड़े कमाल रेस्टोरेंट बना रहे हैं। ओके, डी नहीं आर अरिगातो। मैं इस तरह नवीं चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करना। हुण इस रेस्टोरेंट मैं वेख रहा सा, इन्हां दी पैकिंग वेख रहा सा, बहुत ही कमाल बेहतरीन पैकिंग है, ताकि खाना डुले ना, हर चीज़ सील बंद है। मतलब है कि ये अपने कस्टमर नूं बेस्ट सर्विस देंदे ने, बेहतरीन सर्विस देंदे ने जापानी जिहड़े ने। लो जी आर्डर तो मैं डिलीवर कर दिता है। इधरों लंघदियां मैं वेखदा पिया सा शायद कोई मंदिर है, लेकिन जो मैं उतली मंजिल ते जाके आर्डर डिलीवर किया है तो उत्तों मैनूं नज़र आया बहुत ही खूबसूरत एक मंजर। मैं सोचा कि अंदर जाके वेखना वा किहड़ी जगह है, की चीज़ है। अंदर काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा ना स्टोन वगैरह पत्थर वगैरह पे ने, तो मैं साइड ते इत्थे बाइक किधरे खड़ी करना वा तो फिर उत्थे अंदर जाके वेखना वा की निज़ाम है। लो जी एक कब्रिस्तान है। जिस तरह दूसरे तमाम मज़ाहिब दे विच मुख्तलिफ फ़िरके हुंदे ने, जैसे कि असी मुसलमान हाँ तो साडे भी काफ़ी फ़िरके ने, इस तरह इन्हां दे भी काफ़ी फ़िरके ने, और इन्हां दे शायद इबादत दे तरीके और कब्रिस्तान और इबादत गावां वो भी थोड़ियां थोड़ियां मुख्तलिफ ने। मगर असी कदी भी, मैं यानी कि बज़ाते खुद कदी भी किसी भी मज़हब की ना तो कोई तौहीन की है और ना ही कोई भी ऐसी गलत गल की है, जे खास तौर पर उन्हां चीज़ों के बारे च जिहदे विच किसी इंसान के एहसासात जुड़े होण। तो मैनूं बस इन चीज़ां वेखण दा शौक है, दूसरे मज़ाहिब नूं स्टडी करन दा शौक है, वो किस तरह इबादत करते हैं, वो किस तरह रहिंदे ने, उहदा शौक है।
ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਾਪਾਨੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਡੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਡੋਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਟੂਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ। ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਨੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰੈਗਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਬੂ ਨਾ ਘੁਸ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕ ਰਹੇ, ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਹ ਡਰੈਗਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਰੀ ਬਲੋਸਮ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਛ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੂਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਲੋਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਾਪਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ 2-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਹੈਲਮਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਵਲੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਲੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਡਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡਬਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2000-2500 ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਚ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਦਾ ਸਟੋਰ। ਕੀ ਯਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੂਡ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਜਲਦੀ ਆਰਡਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਉਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਉਸ। ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਉਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੀਉਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿੱਲਾ ਕੁ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਸ, ਹੁਣੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਫਲੋਰ ਹੈ ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਜਾਪਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ। ਟੈਕਸੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਭਰਾ ਯਾਰ ਚਲੀਏ। ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਪਏ ਨੇ, 20 ਮਿੰਟ ਲੈਫਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ ਆਰਡਰ ਨੇ ਲੇਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੇ
ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਖਰੀਲੇ ਔਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਛਤਰੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਲਹਿਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਲਹਿਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ, ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਹਰ ਜਾਪਾਨੀ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਤਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ, ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨਡ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕ ਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆਉਣਾ, ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਜਾਪਾਨੀ ਬੜੀ ਆ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ। ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਖੋਲੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਸਭ ਮੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸੇਵ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਹੋਏ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਚਲਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਲਈਏ ਜ਼ਰਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰਸੀਦ ਭਰਨੀ। 847 ਐਮ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਸੀਦ ਆ ਗਈ। ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇਲ ਪਵਾਈਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਅਗਰ ਤੇਲ ਇੱਥੇ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੋਰੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੇਲ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਹ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਲੇਟ ਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਰਡਰ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਸ ਪੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ। ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਕਟ ਪਾਈ है, ना सर्दी लग रही ना गर्मी लग रही है, बेहतरीन।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੋਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇ ਬੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਗਏ ਨਾ। ਓਕੇ ਕਰੋ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਫੁੱਲ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਰੇਨਕੋਟ ਹੈ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜੈਕਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਫ 'ਚ ਭਿਓਨੇ ਆ। ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਗੰਢੇ ਵੀ ਲੈ ਆਈ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਲਾਲ ਫੂਡ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਢੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ सब्जी लगी है बाहर है सारी, केला सेब माल्टा शाल्टा, मटर लगे ने, वाह मटर। बड़े अच्छे होंगे ने, मेरी बेगम ने बड़े पसंद ने। ले लैने जी, मजे के होंगे। एक हो गया है बीन्स जो होंगे ने, पता नहीं यार आलू तो बड़े सस्ते लगे ने। आलू भी ले लिए, लो जी आलू भी ले ले। ये तो बहुत बड़े आलू ने, मुनासिब साइज के आलू। 1000 रुपये ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਸਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ नहीं होना क्योंकि ये जापान है। रोजी रोटी कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पे करके जावांगे। मजाक कर रहे हैं, ऐसा काम ना जिंदगी कभी किया ना कभी करना है, और ना किसी को कह के करो। हलाल कमाओ हलाल खाओ।